سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، بہت بہترین بیان ہونے والا، تو پورا بیان ضرور سن کر جائیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سن۔ اور بہتر بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی ان کا تعلق کوئی خاص نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ جس سے جس کے دل میں بہتر انسان بننے کی تمنا ہوگی وہ انسان بہتر بننے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی بہتر انسان نہیں، آپ سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن جب ہم دنیا کے انسانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے بہت سارے کامیاب اور اچھے انسانوں کے کمپیر میں بہت پیچھے ہیں۔ میں یہاں پر اپنا ایک بہت مشہور سمجھانے والا جملہ سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہمارے یہاں مالدار بننے کا شوق ہے، برانڈ بننے کا شوق نہیں۔ ہمارے یہاں مالدار بننے کا شوق ہے، برانڈ بننے کا شوق نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسی بات ہے؟ اسی سے آپ بہتر انسان کس کو کہتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مالدار انسان یا ایک مالدار شخص اگر بہت برانڈیڈ گاڑی خرید لے اور خرید کر اس گاڑی کے اندر وہ سفر کرتا ہو تو لوگ گاڑی کو تو دیکھیں گے، گاڑی والے کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ گاڑی والا کون ہے نہیں معلوم، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، قیمتی گاڑی ہے۔ اور الحمدللہ دنیا گھومنے کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ آپ کو قیمتی سے قیمتی گاڑیاں اور اچھی سے اچھی برانڈیڈ گاڑیاں رینٹ پر اگر چاہیے تو آپ کو دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر وہ گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ تو ایک اننون پرسن اگر قیمتی گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے تو آدمی گاڑی کو تو دیکھتا ہے، گاڑی والے کو یا گاڑی سے اترنے والے کو نہیں دے۔ پتہ نہیں کون بندہ، اللہ معلوم کہاں سے آ گیا، یار اس کے پاس یہ گاڑی کیسے آ گیا۔ لیکن جو بہتر انسان ہوتا ہے پھر وہ آٹو رکشہ سے بھی اترتا ہے نا تو لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، یار ان کے نزدیک نہ سائیکل کی اہمیت ہے نہ آٹو رکشہ کی، کچھ بھی نہیں، ارے اس میں سے اترے، یہ آ رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ فرق بہت بڑا ہو چکا، انسان بہتر بننے کے لیے باہر کی چیزوں کو سہارا بنا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہتر انسان بننے کے لیے باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں، اندر سے بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اپنے بہت اچھے ساتھی بلکہ تحریک نگراں الحاج مولانا عارف پٹیل قادری صاحب جو برطانیہ میں ہوتے، ان کی والدہ کا آج ہی انتقال ہوا،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो तदफीन से मैं आया इसलिए, वरना मुझे इसको बहुत अच्छी तरह समझाता हूं। चलिए आज थोड़ा समझा दो। उलमा तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाए, थोड़ा सा मैं समझाऊं ये कुरान के अंदर इस तरीके से क्यों है। एक तरफ तो कुरान कह रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि नहीं लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम के सर पर ताजे करामत रखा। कहीं फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी साख्त पर पैदा फरमाया। एक तरफ ताजे करामत भी है, एक तरफ अच्छी साख्त में पैदा करने की बात भी है। और कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कान जहूला, या अल्लाह एक तरफ फजीलत बयान की जा रही है, दूसरी तरफ ऐब बयान किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसके सर पर ताजे करामत रखा गया वो ऐबदार कैसे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। इसको थोड़ा सा समझ लो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। जब इंसान को दो चीजों के जरिए आप समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। इंसान का जिस्म बना है आग, मिट्टी, पानी, हवा से, और इंसान के अंदर जो चीज है जो इस पूरे जिस्म को मुतहर्रिक रखती है वो है रूह। तवज्जो चाहूंगा, है जरा गाढ़ा मजमून, लेकिन उलमा भी हैं, तलबा भी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अक्ल का दरीचा खुल जाए ताकि समझ में आए कि किस तरीके से जो है अवाम की जहन साजी होती है। एक है जिस्म, एक है रूह। जो जिस्म बना है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन चीजों से बनाया, इन चीजों के अंदर खासियत है। किसी में उजलत आप देखते चले जाएं, मिट्टी के हवाले से, आग के हवाले से, पानी के हवाले, आग फौरन जला देती है, पानी बुझा देता है, हवा तेज होती है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इंसान इन चीजों से बना है। तो अगर इस एतबार से देखा जाए, मादी चीजों के एतबार से, तो इंसान में नक्स है। और ये जो कहा गया लक़द कर्रमना बनी आदम, तो अगर बंदा जिस्मानी एतबार से कमजोर है और रूह के एतबार से ताकतवर है तो उससे सर पर करामत का ताज रखा गया। और अगर जिस्म के एतबार से ताकतवर है और रूह के एतबार से कमजोर है तो ये सारी खामियां इसकी जिंदगी से ज्यादा होती नजर आएगी। औलिया ने इसीलिए जिस्म पर मेहनत करने की बजाय और जिस्म को ज्यादा ग़िज़ा देने की, तो कुरान का ये फरमान वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया, लक़द कर्रमना बनी आदम। तो मैं ये समझता हूं कि अब अच्छी तरीके से किसी हद तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी को दूसरे एंगल से देखें। आज हम लोग जितने बीमार होते हैं, अल्लाह वाले इतने बीमार नहीं होते थे। तो इसके सिलसिले में मेरे उस्ताद गिरामी बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं जिस्म उस वक्त कमजोर होता है जब रूह कमजोर होती है, और जिस्म उस वक्त ताकतवर होता है जब रूह ताकतवर होती है। औलिया ग़िज़ा से ताकतवर नहीं बनते थे, अल्लाह के जिक्र से ताकतवर बना करते थे। गौसे पाक तो कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाए, ताकतवर ऐसे कि मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। अब आइए, मैं मज़मून थोड़ा सा तवील है लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसी एतबार से कुरान को समझे आप। माशाअल्लाह
آج جو ہے جیم میں جا کر کے لوگ اپنے آپ کو ایک دم بالکل وی شیپ کے اندر باڈی بناتے ہیں، نکلے تو لگے کہ کوئی صاحب جا رہے ہیں. وہ اپنی نگاہوں میں مرد ہوں گے، اور قرآن کی نگاہوں میں مرد کون ہے اسے سمجھ لیجئے. تو قرآن کے در رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے کہ تجارت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. یہ ہے مرد. اور صوفیہ کی اصطلاح میں مرد اسی کو کہتے ہیں، اسی کو مرد کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں مردان درویش. اب آئیے تھوڑا سا اور ایزی کر دوں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو سمجھنے کے لیے ذرا مشکل مسئلہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا ایزی کر دوں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال سکیں. بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے پرائیورٹی میں، وہ ہے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا. یار میری تو عادت ہے 8 گھنٹے کی نیند نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آتا. میری تو عادت ہے ایئر کنڈیشن نہ ہو تو میں جی نہیں سکتا. اگر آپ کو بہتر انسان بننا ہے تو سب سے پہلے کمفرٹ زون سے باہر آئیے. اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر ہماری تخلیق کا ابتدائی مرحلہ جو بیان کیا وہ یہی کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. آرام میں نہیں، تکلیف میں پیدا کیا گیا. تو سب سے پہلے اپنے جسم کو تھکاؤ. مشقت کا عرق کے زمین پر چٹائی پر بغیر اے سی کے آپ کے جینے کی عادت نہیں چھوٹے گی. اس وقت تک آپ کا پہلا قدم بہترین انسان بننے کی طرف نہیں اٹھ سکتا. تو بہترین انسان بننا ہے تو کمفرٹ زون سے باہر آئیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت چھوٹے جملے میں سمجھا دوں. عادتوں کے غلام مت بنو. کس کے غلام مت بنو؟ عادتوں کے غلام مت بنو، چیزوں کے غلام مت بنو. اگر یہ غلامی تم نے قبول کر لی تو بہترین انسان نہیں بن سکتے. اب اس کو اور تھوڑا سا قریب کر کے سمجھاؤں کہ دنیا میں چوری ڈکیتی لوٹ مار یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں ایک بڑا دخل اس چیز کا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا عادی بن چکا ہے کہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا. اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین یہاں بھی اس وقت موجود ہیں. کچھ بزنس مین اب ان کے پاس اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ نہ بھی ہو تو بینک سے قرض لیں گے. یار ہماری تو عادت ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے. اب وہ کروڑوں کا قرض لیا جا رہا ہے صرف اپنی عادتوں کو اور اپنی زندگی کو مینٹین اور اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو بہتر انسان بننا ہے تو مشقت کے عادی بنو، تکلیف اٹھانے کی عادت بناؤ. جتنے بھی صحابہ آپ دیکھیں گے واللہ سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب نے اپنی زندگی کمفرٹ زون کے اندر نہیں بلکہ مشقتوں کے اندر گزاری ہے. اور یہاں تھوڑا سا ٹچ دے دوں سنت کی طرف. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی زندگی گزاری ہے اس طریقے کی یعنی ان سنت پر عمل کرنا کسی غریب کو بھی کوئی مشکل نہیں ہو سکتا.
चटाई पर सोना, हाथ का तकिया बना लेना। अब कंफर्ट जोन की बात करूं, अल्लाह अकबर, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो पुश्ते अनवर पर चटाई के निशान थे। सरकार से अर्ज करते हैं, हुजूर इजाजत दे तो नरम गद्दे का इंतजाम कर दूं ताकि हुजूर आराम से सोएं। कुर्बान जाइए मेरे आका के जवाब पर। और फिर फारूक आजम ने यह भी अर्ज किया, हुजूर दिगर बादशाह तो बहुत महल के अंदर और आराम से रहते हैं और सैयदुल अंबिया इस तरीके से। सरकार ने फरमाया, उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत। निकाला कंफर्ट जोन से, निकाला कंफर्ट जोन से। मेरे उस्ताद गिरामी ने एक बड़ी प्यारी बात बताई, चूंकि उलमा मौजूद हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि सहाबा की तरबियत हुजूर ने कहां की और कैसे की। अब हम लोग तो क्या है, सोहबत लेकर बैठ जाते हैं और चीजों को, सारी चीजों का तस्करा करते हैं। उन्होंने कहा कि सहाबा की सही मानों में तरबियत शाम अभी तालिब के अंदर हुई। वो जो 3 साल का मुहासरा था, 3 साल का सोशल बाइकाट था, उसमें सहाबा को हर मशक्कत से हुजूर ने गुजारा और उसके बाद कोई मशक्कत ऐसी नहीं थी जिसके सामने सहाबा ढेर होते हुए नजर आए। ये तरबियत है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आदत बनाओ। अल्लाह ने अच्छा दिया है, अच्छी तरीके से रखा है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप उसका इस्तेमाल ना करो, लेकिन कभी तकलीफ आ जाए, कभी ऐसी बात भी आ जाए, कभी चटाई पर भी सोने की आदत रखें, कभी इस तरीके से भी कि बगैर पंखे के। मैं अपना एक वाकया बताऊं, शायद यहां पर बिहार के भी आज एक आलिम, दो आलिम तशरीफ लाए में नजमी उलमा। मैं बताऊं, मैं बहुत थका हुआ था, लंबा सफर करके मैं पटना पहुंचा। पटना में एक डॉक्टर साहब हमारे मुरीद हैं, उनके घर पर क़याम का इंतजाम किया गया। अब उनका घर जो है ना, टॉप फ्लोर पर, टावर के अंदर, चौथे पर 5वें मंजिले पर उनका घर था। हमने पहले से कह दिया था, इसलिए कि गर्मी बड़ी शदीद थी। तो मैंने कहा था कि भाई देखो, गर्मी शदीद है, मैं थका हुआ हूं, थोड़ी सी नींद मुझे मिल जाए, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। अब उनका घर सबसे बेहतर, इंतजाम भी किया गया था, लेकिन इत्तेफाक से वहां का जो पावर का जो होता है वो खराब हो गया, और खराब होने की वजह से लाइट नहीं। अब मैं जब पहुंचा ऊपर विदाउट लिफ्ट, थका हुआ था, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो मेरी आदत है थोड़ी सोचने की। मैंने कहा यार, इतनी थकावट में बगैर एसी के नींद कैसे आई। तो बात ये समझ में आई कि जब आदमी मेहनत कर करके बहुत थक जाता है तो फिर चटाई पर भी नींद आ जाती है और फुटपाथ पे भी नींद आ जाती है। तो ये थकावट थी जिसने एसी का मुझे मोहताज नहीं बनाया। वल्लाह मैं कहता हूं, अगर मुसलमान चाहे इबादत करके, चाहे मेहनत करके थक जाए, उसे किसी चीज की हाजत नहीं। मेहनत शर्त। तो पहली चीज है, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ। अब दूसरा कदम, बेहतरीन इंसान अगर बनना है तो छोटे छोटे कदम उठाओ। एक साथ में आप बहुत टॉप पर नहीं पहुंच सकते, छोटे कदम ही आपको बड़ा इंसान बना सकते हैं। उसको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं। रोजाना अगर आप 15 मिनट अच्छी तरीके से मुताला करते हैं, दीन सीखते हैं, तो 6 महीने के बाद आप खुद अपने को पहले से दीनी एतबार से बेहतर समझेंगे। ये छोटा कदम, ये छोटा कदम। तो बेहतर इंसान बनना है तो छोटे छोटे कदम उठाएं। जब आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम इन छोटे कदमों के जरिए आप देखेंगे, इन छोटी छोटी चीजों के जरिए आप अपने अंदर बेहतरीन तब्दीली पाएंगे। दूसरे एंगल से, आपके अंदर सिगरेट की बहुत आदत है, गुटखे की बहुत आदत है,
आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। एक वक्त आएगा कि आपकी ये आदत निकल जाएगी, ये आदत निकल जाएगी। तो आपको बेहतरीन इंसान बनना है तो छोटे छोटे कदम भी उठाना शुरू करें। तीसरी चीज, आप अगर बेहतरीन इंसान बन जाएंगे तो लोग कहेंगे यार ये कैसे इतना बड़ा बन गया, कल तक तो ये ऐसा था, आज इतना बड़ा कैसे बन गया। तो अपने अंदर लोगों के तानों को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा कीजिए और इसका रिएक्शन न करें, आप रिएक्ट न करें, इसलिए कि याद रखें एक्शन की उम्र होती है, रिएक्शन की उम्र नहीं होती। एक्शन की एज होती है, रिएक्शन की एज नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब आप कामयाबी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ताने आएंगे, हसद के शिकार होंगे, आपके खिलाफ मंसूबा साजियां होती रहेंगी, लेकिन बस एक ही चीज, जैसा कि फकीर ने बहुत पहले एक नात कही थी, मैंने रुख कर लिया मदीने का। बस कौन क्या कहता है इसकी परवाह न करो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हौसला टूट जाता है। अगर कोई ताना दिया, हौसला टूट गया। मैंने एक बिगड़ने वाले को देखा है जो बिगड़ करके सुधर गया था, लेकिन फिर कुछ बातों की वजह से फिर से वो बिगड़ गया, फिर से वो बिगड़ गया। और हमारी सोसाइटी भी, मुआशरा भी ऐसा है कि इसकी पोजीशन ऐसी है कि अगर कोई सुधरता है तो उसको ताना जरूर देते हैं। अरे ये सोचू खा के माद अल्लाह बिल्ली हज को चली, पता नहीं ये कब से सुधर गया, ये कल तो ये करता था आज ऐसा। ये नहीं कि सुधरने वाले को सीने से लगाया जाए, सुधरने वाले को गले से लगाया जाए, ना ये नहीं, ताना देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि जब आप कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं ना, तो हासिदीन भी पैदा होंगे और ताने भी आपके लिए आएंगे, उसे बर्दाश्त करना है। चौथी चीज, ये दो बातें अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं ना, अगर इसे आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेंगे ना, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह आपका हर आने वाला दिन आपको पहले से बेहतर बना देगा। ये दो बातें जो अब मैं अर्ज करने जा रहा हूं। पहली चीज, YouTube पर देखो वो यहां तक पहुंच गया, हो इतने व्यूज, इतनी मकबूलियत, इतना पैसा। हम कंपेयर करते हैं, तवज्जो चाहूंगा मेरी बात पर, हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं और एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, सबसे कंपेयर करना बंद करो, खुद से कंपेयर करना शुरू करो। अपने से कंपेयर कैसे करना, मैं जो कल था क्या आज उससे बेहतर बना हूं, ये अपने अंदर पैदा करें। तो जब अपने से कंपेयर करेंगे, यार मैं पहले कितना बिगड़ा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त नमाज का पाबंद हो गया, पहले मेरी ये बुरी आदत थी, अल्लाह का शुक्र ये आदत निकल गई। जब खुद से कंपेयर करना शुरू करेंगे तब जाकर आप बेहतरीन इंसान बन सकते। खुद से कंपेयर करो। आप दूसरों से कंपेयर करके क्या करेंगे, आप देखें पहले आप में क्या खामियां थी, क्या बुराइयां थी, क्या गलतियां थी। उन सारी गलतियों को अपनी जिंदगी से निकालकर सबसे पहले तो माइंड सेट करना है कि मुझे बेहतरीन इंसान बनना है। उसके लिए ये फॉर्मूला है, जिसे कुछ करना ही नहीं उसके लिए नहीं है। तो खुद से कंपेयर करें। पांचवी चीज, चौथी चीज याद रहेगी ना, कंपेयर किसी यूट्यूबर से नहीं करना, कंपेयर खुद से करना है। मैं कल था उससे आज बेहतर हुआ या नहीं, कल से ज्यादा मेरे पास नॉलेज आई या नहीं, कल से ज्यादा मेरी कुछ अच्छी आदतें हुई या नहीं, कल से ज्यादा मैं एक अच्छा इंसान बन सका कि नहीं, कल से ज्यादा लोग मुझसे प्यार करने लगे कि नहीं, इसको देखना होगा। तो अपने से कंपेयर करें। और मैंने कहा था दो चीजें खास तौर पर, एक तो कंपेयर
اور پانچویں چیز ہے خود کو معاف کریں. کیا کریں؟ بولیے. خود کو معاف کرنا سیکھیں. یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے یہ کر ڈالا، اب کیا ہوگا؟ نہیں، جو ہوا سو ہوا، ہو گئی غلطی، اب آئندہ نہیں ہوگی. آدمی پریشان اسی میں ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کا بیشتر وقت اسی میں خرچ کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. میرے پاس آج ایک بچہ آیا جو سی اے کا ایگزام دینے والا ہے، ڈپریشن کا تھوڑا سا شکار تھا. مجھ سے تھوڑا سمجھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب بتاتا رہا. میں نے کہا بیٹا ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں. اپنی پاسٹ کی بھی بات کی اور فیوچر کی بھی بات کی. تو میں نے اس بچے سے بتایا، نوجوان سے، کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم 4 سال کی عمر کے تھے تب خوش تھے یا ابھی ہو تو خوش ہو؟ اس عمر میں ہو تو خوش ہو یا تم 4 سال کی عمر کے تھے تب خوش تھے؟ بولے حضرت 4 سال کی عمر میں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، بہت خوش تھا. میں نے کہا ٹینشن چھوڑیے، 4 سال کی عمر میں خوش تھے نا؟ کیوں خوش تھے؟ یاد رکھیے گا، کیوں خوش تھے؟ وجہ یہ ہے کہ 4 سال کی عمر کے بچے کو نہ پاسٹ کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے. وہ تو پریزنٹ میں جی رہا ہوتا ہے. ابا کھلونا چاہیے، دیے تھوڑی دیر کھیلا، توڑا پھینکا، ٹوٹ گیا، اس کا بھی غم نہیں. آگے ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کا بھی ٹینشن نہیں. وہ پریزنٹ سے بینیفٹ اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے ابھی کو میں انجوائے کر لوں. چاہیے بھول جاؤ پاسٹ کو، بھول جاؤ فیوچر کو، جو ابھی کی زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ. اور اسی لیے ولی کی تعریف ہی یہ کی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف اور نہ انہیں کوئی غم، نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہے اور نہ پاسٹ کا کوئی غم ہے. جو ہونا تھا سو ہو گیا، جو ہوگا سو ہوگا. ابھی کی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزار دو. اس چیز کو تو خود کو معاف کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، اب نہیں کریں گے. اس میں سدھار کیسے؟ اور میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. ایسے ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں اولیاء کے کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو مرتبہ ولایت پر پہنچایا. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کیا تھے؟ انٹریسٹ کا کاروبار، یہ ساری چیزیں تھیں توبہ سے پہلے. لیکن جب حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی، اب آپ سوچئے انٹریسٹ کا کاروبار تھا. گلی سے گزرتے تھے تو بچے کہتے تھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور کی جو ہے پیر کی مٹی ہماری طرف اٹھ کر کے نہ آئے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. لیکن یہی حبیب عجمی جب حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے پلٹتے ہیں تو بچے کہتے ہیں راستہ دے دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. شکریہ.